ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य क्रमांक 119 द्वितीय खंड षोडशोध्याय दैवासुर संपद विभाग योग भाग प्रथम। शीर्षक दैवी संपद भाग प्रथम। श्लोक 1 ରୁ 3। श्लोक गुड़िक अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगः व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमौक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचं मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अर्थ, हे भारत, भयहीनता, चित्तशुद्धि, ज्ञान एवं योगरे निष्ठा, दान, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, परनिंदा त्याग, जीवे दया, निर्लोभ, मृदुता, मर्यादा अर्थात पापकर्म प्रति लज्जा, अचंचलता, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच, अद्रोह, निरभिमान यही सब गुण दैवी संपद प्राप्त होई जात होइथिबा व्यक्तिंकर होइथाए। व्याख्या। अभयम भयहीनता, प्रिय वस्तुर वियोग और प्रिय वस्तुर प्राप्ति आशंका हेतु मनरे जो उद्वेग जात हुए ताकू भय कहा जाए। भर्तृहरि वैराग्य शतक विभिन्न प्रकार भयर उल्लेख करा जाइछि, यथा भोगे रोग भयम, कूले ब्यूति भयम, वित्ते नृपलाद भयम, माने धन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जरा भयम, शास्त्रे बाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांतात् भयम, सर्वं वस्तु भयावहम, भ्रुवि नृणां वैराग्यम मेवा भयम। अर्थात भोगी व्यक्तिर रोगरे भय, उच्च कूलरे जन्मित व्यक्तिर पतित हेबार भय, धनीर राज भय, मानीर दीनता भय, बलशालीर शत्रु भय, सुंदरीर वार्धक्य भय, शास्त्रविद्र तर्करे भय, गुणी पाई दुर्जनक भय एवं देहाभिमानी पाई मृत्यु भय। एहीपरि संसार सहित संबंधित प्रत्येक वस्तु भयावह। केवल वैराग्य मनुष्य को अभय प्रदान करे। उपरयुक्त श्लोकरू एकथा स्पष्ट हुए जे संसार प्रति आसक्ति मनुष्य मनरे इष्टानिष्ट जनित उद्वेग जात कराए। जो मनुष्य दैवी संपत्ति युक्त से दुखरे कातर और सुखरे अधीर हुअन्ति नहीं। से सर्वदा सब स्थिति रे समचित्त रहुथिबारु तांको कौनसी प्रकार भय विचलित करे नहीं। एहीपरि भयहीनतार नाम एठारे अभय। भय एक सूक्ष्म मनोविकार या मनुष्यर मन को दुर्बल कर दिए। साधारण लोक ज्ञान जोग मार्गरे चलिबाकू भय करती, कारण सेमाने भावन्ति जे एही मार्गरे चलिले सेमानंकु काम क्रोधादि विकार त्याग करिबाकू पड़िबो। विभिन्न प्रकार दुर्व्यवसन त्याग करिबाकू पड़िबो। सांग साथी माने उपहास करिवे, ज्ञाति कुटुंब लोके विरोध करिवे, व्यवसाय रे असद उपाय अवलंबन करि हेबो नहीं इत्यादि। यही का पुरुषता मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति वंचित कराए। जोग मार्ग रे नित्य निरंतर मनोविकार गुड़िक सहित युद्ध करने को पड़े। निर्भयता बिना युद्ध जय करि हेबो नहीं। अर्जुनंक परि जीवन संग्राम अव्यवहित पूर्वर मनीष अहेतुक भाव भयार्थ हो पड़े। यही भय ताकू सत्मार्ग विच्युत करे।
ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗୀତା କିଳିବ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛି। ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତା ମାତ୍ର। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୀତାର ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହନ୍ତି, କ୍ଳୈବ୍ୟମ୍ ମାସ୍ମ ଗମଃ, କିଳବତ୍ୱର ଅଧୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ରମ୍ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱତିଷ୍ଠ, କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ନିର୍ଭୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୟଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ସତ୍ୱ ସଂଶୁଦ୍ଧି। ମାନବୀୟ ଚେତନାକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା ଜାଗ୍ରତ ଭାଗ, ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଭାଗ, ସୁଷୁପ୍ତି ଓ ପରମ ଜାଗ୍ରତ ଭାଗ। ଚେତନାର କେବଳ ଜାଗ୍ରତ ଭାଗକୁ ଆମେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରୁ। ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁ ବା ଶୁଣୁ ତାର ଶତକଡ଼ା 10 ଭାଗ ଆମର ମନେ ରହେ। ଏହା ଆମ ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶରେ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବା ଅନେକ କଥା ପରେ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହି ବିଷୟ ଆମ ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବକନସିୟସ୍ ଭାଗରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ଏହି ଅଂଶ ହାରାହାରି ଶତକଡ଼ା 40 ଭାଗ। ମନର ଏକାଗ୍ରତା ସମୟରେ ଏହି ଅଂଶରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବିଷୟ ଜାଗ୍ରତ ଭାଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ବାକି ଯେଉଁ 50% ଭାଗ ଅବଶେଷ ରହିଲା ତାକୁ ସୁଷୁପ୍ତି କହନ୍ତି। ଏହା ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶକୁ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଓ ସୁଷୁପ୍ତ ଅଂଶ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସୁଷୁପ୍ତି ଅଂଶରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସଂସ୍କାର ଓ ସ୍ମୃତି ଥାଏ। ଏହି ଉଭୟ ଅଂଶ ଶତକଡ଼ା 90 ଭାଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିହିତ ବିଷୟାନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଉ। ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନୁଭବ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଅଂଶକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ। ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଚେତନାର ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶରେ ହିଁ କେବଳ କାମ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶ ବାସ୍ତବିକତା ଅନୁରୂପ ଚିନ୍ତନ କରେ। ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଅଂଶରେ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବାରୁ ଏହା ତର୍କସମ୍ମତ ଚିନ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ମନ୍ଦ ନିରୂପଣ କରିବା କ୍ଷମତା ଏଥିରେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମୁଦ୍ରିତ ଭାବେ ରହିଯାଇଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନର ଉଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ଚେତନାର ଏହି ଭାଗ ଏକ ଅବୋଧ ଶିଶୁ ପରି। ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହ ଓ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ କରି ନିଜ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇପାରେ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ବା ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଅବୋଧର ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଚେତନାର ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଭାଗକୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଭୟ, ଆଳସ୍ୟ, ନିଦ୍ରା ଆଦି ବିକାରଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ବା ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦୈବୀଗୁଣର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦର୍ପଣରେ ଧୂଳି ଜମି ଯାଇଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ବିକାରଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ସ୍ଥିର ରହିପାରେ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ଚେତନାର ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଜାଗ୍ରତ ଭାଗକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ମନୋବିକାର ସମୂହରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ବିଧି ଶିଖାଏ। ଏହାର ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଗଲେ ଚେତନାର ପରମ ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶ ବା ସୁପ୍ରା କନସିୟସ୍ ପାର୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗୀର ସମାଧି ଅବସ୍ଥା। ଏହା ମାନବୀୟ ଚେତନାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ଅଂଶ, ଯାହାକି ଚେତନାର ମାତ୍ର 0.1% ଅଟେ। ଏହି ଅଂଶ ପରମ ବୁଦ୍ଧିଶାଳୀ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଜାଗୃତିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲୌକିକ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଜାଗୃତି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବ ତାହା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଦି ଚେତନାର ଏହି ପରମ ଜାଗ୍ରତ ଅଂଶର ବିକାଶ କରି ମହାମାନବ ରୂପେ ସର୍ବଜନ ପୂଜିତ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗରେ ନିଷ୍ଠା। ସତ୍ୟ ଓ ଅସତ୍ୟର ବିଚାର ବୋଧକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଯାହା ଯେମିତି ତାକୁ ଅବିକଳ ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ଜାଣିବାର ନାମ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ଧକାରରେ ରଜ୍ଜୁ ଦେଖି ସର୍ପଭ୍ରମ ହେବା ଅଜ୍ଞାନତା। ନିଜକୁ ବିନାଶଶୀଳ ଦେହ ଭାବିବା ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ
ଶରୀର ଭାବିବା ଅଜ୍ଞାନତା। ଏହାର ବିପରୀତରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ଶରୀର ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ନାଶବାନ। ଶରୀରାଭ୍ୟନ୍ତରସ୍ଥ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ତାର ପରିଚୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ଆତ୍ମା ତାର ନାମ ଓ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା ପରଜନ୍ମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଓ ରୂପ ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଏକ ରହେ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧାନୁସାରେ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଆତ୍ମାର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅଟନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାରାଗଣଠାରୁ ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ପରମଧାମ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିବାସସ୍ଥଳୀ। ସେ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକଦେଶୀୟ, ତେଣୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିରେ ଧର୍ମଗ୍ଳାନି ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ସେ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କଳିଯୁଗୀ ଆସୁରୀ ସଂସ୍କାର ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହୁଏ। ଏହିପରି କଳିଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଦୈବ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପୁନଃସ୍ଥାପନା ହୁଏ। ଏହିପରି ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭବ କରି ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ନିଷ୍ଠା କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି। ଦାନ। ନିଜ ସତ୍ତ୍ୱାଧିକାରରେ ଥିବା ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଧନ, ଭୂମି ଆଦି ସ୍ଥାବର ବା ଅସ୍ଥାବର ବସ୍ତୁ ବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସତ୍ପାତ୍ରରେ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଦାନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଦାନ ଲୌକିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହୀତାର କେବଳ ଲୌକିକ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟା ବା ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବା ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ଦାନ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହୀତାର ଉଭୟ ଇହ ଓ ପରକାଳରେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ମହାଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବରେ ଭାଗବଣ୍ଟା କରି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଚୋର ଚୋରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଦାନ ଦେଲେ ଏହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାତିର୍ବି ନୈବ ବଣ୍ଟ୍ୟତେ ଚୋରାନପି ନ ନିୟତେ ଦାନେନ ନ କ୍ଷୟଂ ଜାତି ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନ ମହାଧନମ୍। ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞେୟମ୍। ଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅଭୟ ଦାନକୁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନ ଗୋ ପ୍ରଦାନମ୍ ନ ମହୀ ପ୍ରଦାନମ୍ ନ ଚାନ୍ନ ଦାନମ୍ ହି ପ୍ରଧାନମ୍ ଯଥା ବିଦନ୍ତିହ ବୁଧାଃ ପ୍ରଧାନମ୍ ସର୍ବ ପ୍ରଦାନେଷ୍ମଭୟ ପ୍ରଦାନମ୍। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ମିତ୍ରଭେଦ 3/13। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋ, ମହୀ ଏବଂ ଅନ୍ନଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଭୟ ଦାନକୁ ଜ୍ଞାନୀଗଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଅଭୟ ପ୍ରଦାନର ଆଧାର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ସିଏ ନିର୍ଭୀକ। ଯିଏ ନିର୍ଭୀକ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭୟ ଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଭୟର କାରଣ ହେଉଛି ପାପ। ପାପଃ ଭୟସ୍ୟ କାରଣମ୍। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରି ନିର୍ଭୀକ କରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ଦମଃ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆତ୍ମା ନିଜର ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଦେହାଭିମାନ ବଶତଃ କରିଥିବା କର୍ମଫଳ ଆତ୍ମାରେ ସଂସ୍କାର ରୂପରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଉଥାଏ। ଇହ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ପରଜନ୍ମରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ରୂପରେ ଆତ୍ମା ଭୋଗ କରେ। ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟ ଭୋଗ ପାଇଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ମଣିଷ ବିଷୟ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିବାରେ ସାରା ଜୀବନ ବିତାଇ ଦିଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସେବା କରି କରି ସେ ତାର ଦାସ ହୋଇଯାଏ। ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି ପାଇଁ
ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ହଠଯୋଗୀମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ହଠ କ୍ରିୟାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ ଆୟତ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପରିମାର୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନଶ୍ଚ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। କେତେକ ହଠଯୋଗୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ବଳପୂର୍ବକ ଅବଦମିତ କାମ ବିକାର କ୍ରୋଧରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଯେଉଁଠି କ୍ରୋଧ ଅଛି ସେଇଠି ଅବଶ୍ୟ କାମ ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି। କାମ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ଯାଆଁଳା ଭାଇ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତା ରାଜଯୋଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଏହା ପାତଞ୍ଜଳୀକୃତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ। ପାତଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ହଠଯୋଗ ଯେଉଁଠି ଶେଷ ହୁଏ ସେଇଠୁ ଗୀତାର ରାଜଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପାତଞ୍ଜଳୀ ହଠଯୋଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ପାତଞ୍ଜଳୀ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଦମନ ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ ବୋଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ଅଟେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଉଛି ମନ। ଏହାକୁ ସୁଧାରି ପାରିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ମନ ପାରଦ ଭଳି ଚଞ୍ଚଳ। ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ ଏହି ଚଞ୍ଚଳତାର କାରଣ। ରାଜଯୋଗରେ ମନକୁ ବିଷୟ ଚିନ୍ତନରୁ ଓହରାଇ ଆଣି ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନରେ ନିୟୋଜନ କରାଇବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମନ ଯାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତନ କରେ ତାର ଗୁଣ ଧର୍ମ ଆହରଣ କରେ। ପରମାତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ। ଦୈହିକ ସ୍ମୃତି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହିଁ ପରମାତ୍ମାନୁଭୂତି ପାଇଁ ପଥ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ। ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଗଡ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଶରୀର ରୂପୀ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ପରିଚାରକ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଦେହଠାରୁ ପୃଥକ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମନେ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ସ୍ଥିର ରହେ। ଏହା ହିଁ ରାଜଯୋଗ। ଏହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଈଶ୍ୱରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରେ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରାଏ। ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈଦିକ ରୀତିରେ ହୋମକୁଣ୍ଡରେ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଗୀତାରେ ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥ ବ୍ୟାପକ। ଗୀତା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ବେଦୋକ୍ତ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ରୀତିନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଏକ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର। ପାତଞ୍ଜଳୀଙ୍କ ଯୋଗ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସମର୍ଥକ। ଗୀତାର ରାଜଯୋଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସମର୍ଥକ। ଘର ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ନିର୍ଜନ ଅରଣ୍ୟ ବା ଗିରିଗୁମ୍ଫାରେ କଠୋର ତପଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟା ବା ହଠଯୋଗ ସାଧନ କରିବା କଥା ଗୀତା କହେ ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଥାଇ ମନୋବିକାର ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ସତତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସକୁ ଗୀତା ରାଜଯୋଗ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ରାଜଯୋଗ ଆଧାରରେ ପତିତ କଳିଯୁଗୀୟ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ପବିତ୍ରୀକରଣ ଓ ଦିବ୍ୟୀକରଣ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ରାଜଯୋଗର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସଠିକ ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ବା ଦେଇପାରିବ? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆଧାର କରି ବା ମାଧ୍ୟମ କରି ତାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଜ ପରିଚୟ ସେ ନିଜେ ଦିଅନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ କଥୟତ ସ୍ୱୟଂ। ସୃଷ୍ଟି ଓ ସ୍ରଷ୍ଟା ବିଷୟରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଯୋଗର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞର ଜ ଅକ୍ଷର ଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞ ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। ଯଜ୍ଞ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ଓ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱୟଂ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ନରନାରୀମାନଙ୍କୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ, ଭୟ, ଆଳସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଏହି 10 ମନ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି। ଏହି 10 ବିକାର ହେଉଛି
ରାବଣର 10 ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ। ରାବଣର ବିନାଶ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାମ ରାଜ୍ୟ ବା ସତ୍ୟଯୁଗୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ମନୋବିକାର ରୂପୀ ଅଶ୍ୱକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଯୋଗାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଏହି ଯଜ୍ଞର ନାମକରଣ ରାଜସୂୟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଅବିନାଶୀ ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି କରାଯାଇପାରେ। ଦୈବୀ ସମ୍ପଦା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତନୁ ମନ ଓ ଧନ ସହିତ ଏହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।